1967년 최초의 냉동인간이 탄생했다. 버클리대 교수 제임스 베드포드의 유언에 따라 가족들이 그의 시신을 냉동한 것이다. 그의 시신 상태가 확인된 것은 1991년. And when he was taking out of this older capsule, which was failing at the time, he was in very good shape. 냉동인간은 1964년 미국 물리학자 로버트 에팅거가 최초로 주장했다. 그는 자신의 논문에서 일단 시신을 냉동시켜 놓으면 과학기술이 해동의 방법을 찾아줄 거라 주장했다. 세계 최대 냉동인간 업체 알코어 생명재단을 찾았다. My name is Linda Chamberlain. I'm one of the co-founders of Alcor. Alcor was founded about 45 years ago, in 1972. 미 항공우주국 나사에서 일했던 알코어 공동 창업주 린다 체인벌린은 이곳에 3명의 가족을 보관하고 있다. And since rejuvenation is a part of what will happen when our patients are resuscitated, if indeed that can happen, I expect that he will look just about like that next time I see him too. 현재 이 업체에 냉동 보관돼 있는 시신은 150여 구. 미국의 유명 록 가수에서 일본, 중국인에 이르기까지 국적도 다양하다. 전신 냉동을 하려면 20만 달러, 우리 돈 2억 4천만 원 선. 현재 2천여 명이 냉동인간이 되겠다고 신청을 마친 상태다. This is just a model. The moment our patient's heart and lungs stop working, they're pronounced clinically dead. However, biologically, they're still alive. Their cells are alive, their organs are alive. If that weren't true, we wouldn't be able to have organ transplants. 사망 선고 직후 얼음박스에 넣어 냉각시킨 시신이 옮겨지면 본격적인 냉동 과정이 진행된다. 우선 16가지 약물을 주입한다. 이것은 장기 손상을 막기 위한 조치다. 현재 인간의 장기를 냉동했다 완벽하게 해동시킬 과학기술은 개발되지 않았다. 알코에서 진행하는 냉동 처리는 현재 수준에서 이론적으로 가능한 방법들이다. 이 모든 과정은 의사들의 손에 의해 진행된다. 이제 두 번째 단계, 가장 중요한 단계가 남았다. This is the operating room. This is where the surgery is done. If the patient is whole body, a median sternotomy is performed. They open the chest and cannulate the heart so that they can use the vasculature to circulate our various chemicals. 시신의 몸에서 혈액을 빼내는 작업은 완벽해야 한다. 단 한 방울의 혈액도 남겨놓아서는 안 된다. 피가 돌지 않는 인간이 살아있는 인간일까? 알코는 해동 과정에서 수혈을 통해 복구가 가능하다 말한다. 혈액을 빼낸 뒤에는 동결 방지제가 투여된다. With these cryoprotectants in their body, their cells will not crystallize. They will turn into a glass-like state. It's called vitrification. 냉동은 물이 얼음이 되는 과정이다. 그런데 이때 물 분자의 부피가 커지면서 뾰족한 창과 같은 형태로 모양이 바뀐다. 얼음 결정이다. 문제는 이 얼음 결정이 세포에 치명적인 손상을 입힌다는 점이다. 냉동 과정에서 필연적으로 생기는 얼음 결정. 세포를 파괴시키는 이것을 막아내지 못하면 냉동인간은 결코 살아날 수 없다. 이 얼음 결정 생성을 막아주는 동결 방지제를 사용하는 것이 유리화 과정이다. 동결 방지제를 투여하면 유리와 같이 말끔한 상태를 유지한다고 해서 붙여진 이름이다. 동결 방지제는 세포의 침투에 삼투압 현상을 일으킨다. 즉, 수분을 세포 밖으로 빼내는 역할이다. 말랑말랑한 젤리와 같은 상태로 변한 세포. 뾰족한 얼음 결정은 나타나지 않는다. 냉동인간도 이 방법을 이용하고 있다. 시신 냉동 처리 과정이 끝나면 이제 마지막 단계가 남았다.
이 액화질소 탱크에 냉동인간이 보관돼 있다. 예기치 못한 전기 중단 사태, 지진, 전쟁과 같은 위험 상황에 대비하기 위해 시신은 특수 제작된 냉동 캡슐에 보관된다. So what you see here is this. It's the protective pod that the patient goes into, and if you can see inside of here, 4 of these pods fit around the outside, and then in the middle we have this little shelf arrangement where we can put 5 or 6 of our neuro patients, and they fit in there, the circle made of the whole body patients. 보관 과정은 2단계로 나눠 진행된다. 첫 번째 단계는 일주일 동안 서서히 액화질소를 수증기처럼 분사해 얼려나간다. 급격한 온도 변화가 신체에 줄 영향을 최소화하기 위해서다. 완전히 냉각되면 그때 특수 캡슐로 옮겨진다. 그리고 영하 196도의 극저온 상태에서 해동의 그날을 기다리게 된다. 액화질소는 현재 가장 완벽한 냉동법으로 알려져 있다. 일반 냉장고의 냉동고 온도가 평균 영하 20도. 따라서 액화질소 캡슐 안은 냉동고의 20배에 달하는 냉각 상태다. 만약 액화질소의 양이 충분하지 않다면 비상벨이 울리고 긴급 사태가 벌어진다. 냉동이 풀려 시신이 녹으면 모든 노력이 수포로 돌아간다. 이런 사태를 막기 위해 냉동 보관실에선 하루 4번 정기 검사를 통해 액화질소의 양을 체크하고 있다. 모든 과정은 끝났다. 과연 언제쯤 저 캡슐의 뚜껑이 열리게 될까? 뇌만 따로 냉동시키는 방법은 전신을 냉동할 때보다 훨씬 간단하고 빠르다. 더욱이 해동되었을 때 과거의 신체가 아닌 새로운 몸을 갖게 된다. 물론 얼굴도 달라진다. 어쩌면 훨씬 젊고 아름다운 모습으로 변하게 될지 모른다. I'm actually signed up for whole body at the moment, but I'm thinking of changing it to a neuro suspension because there are certain advantages to that actually. When they preserve your body, this time is quite critical, you know, in terms of how good they get the cryoprotectant into your body and all of that. And if they can concentrate just on preserving the head, your head probably gets preserved better than if they try to do the whole body. 중국 최초의 냉동인간 소설가 두홍 역시 2015년 췌장암으로 사망하면서 뇌만 떼어 냉동했다. 두홍의 딸은 어쩌면 이 계획이 실패로 돌아갈 수도 있지만 다시 만날 수도 있다는 희망이 생겼다고 말했다. 인터넷을 통해 자신의 상황을 알린 킴 스워지. 20살 나이에 뇌종양을 앓은 여대생이다. I'm interested in cryopreservation because this is really the last thing I can do to try to live longer. It's not that I'm scared of dying, but I don't want to die knowing that I could have done something more. So I'm aware of the problems with the current techniques, and I'm aware that there's damage that's done with the vitrification process, but my hope is that future technology. 그녀는 뇌종양의 고통이 없는 세상에서 살아보고 싶어 뇌만 따로 냉동한다고 밝혔다. 뇌종양을 치료할 수 있게 되면 해동시켜 고쳐달라는 것이다. 뇌만 냉동한다는 것은 한마디로 장기 냉동 보관이다. 기본적인 처리 방식은 전신 냉동과 같다. 시신에서 머리를 떼어내고 혈액을 빼낸 뒤 동결 보존제를 넣고 냉각시키는 방법이다. This is where our neuro patients go through this procedure. The patient first arrives, they're on the operating table. If they are a neuro patient, this head, the cephalon, is removed. The cannulation is done with the carotids instead of the heart.
The carotid arteries are cannulated so that we can do the perfusion. 현재 어떤 장기도 냉동 보관이 불가능하다. 더욱이 뇌를 이식한 사례도 없다. 알코 생명재단은 뇌는 두개골이라는 안전장치가 있어 손상을 막을 수 있고 무엇보다 해동된 뒤 전혀 달라진 자신을 만날 수 있다고 말한다. 인체 모든 기능을 관장하고 기억과 언어, 감정까지 기록된 뇌. 따라서 뇌는 그 구조가 복잡하고 치밀하다. 과연 냉동과 해동을 견딜 수 있을까? 의사이자 과학자인 에릭 비어리는 손상을 막을 방법은 물론 손상을 회복시키는 방법까지 연구되었을 때 깨어날 수 있다고 본다. 만약 깨어났는데 기억과 자아를 관장하는 부분에 손상을 입는다면 그때는 어떤 일이 벌어질까? 기억을 모두 잃었어도 내가 나일 수 있을까? 이런 의문을 해결하려면 인간 뇌를 완전히 정복해 신경망 구조를 알아야 한다. 한국뇌연구원의 경우 생쥐 뇌에 대한 연구가 진행되고 있다. 인간 뇌에 대한 연구, 특히 냉동뇌 연구는 아직 엄두도 내지 못하는 상황이다. 냉동된 뇌에서 정보를 그대로 가져오고자 한다면 말씀드린 것처럼 수나노미터 정도 되는 미세한 구조가 그대로 보존이 되어야 되고 그 구조 안에 있는 단백질들이 그대로 보존되어 있어야 되는데 그러기는 아마 쉽지 않을 거예요. 최근 과학계는 뇌 구조를 전산화하는 작업에 돌입했다. 뇌의 뉴런 사이를 연결하는 지도를 만들어 보면 기억과 정체성을 코드화할 수 있다고 보는 것이다. 저희는 신경세포들 간의 연결 관계를 지도화하고 있는데요. 신경세포의 연결 지도를 보려면 나노미터 수준의 이미징이 가능해야 합니다. 현재 연구 작업은 아주 작은 크기의 생쥐뇌, 그것도 일부분만 밝혀냈을 뿐이다. 뇌를 도로에 비유한다면 고속도로 정보만 알아냈다는 뜻이다. 국도나 골목길까지 알려면 시간이 더 필요하다. 이것은 생쥐 뇌의 신경 한 가닥을 형상화한 지도다. 비교적 넓게 드러난 곳이 기억 저장 공간. 만약 인간 뇌 지도를 만들려면 전 세계 저장 용량의 절반이 필요한 상황이다. 사람의 뇌 지도를 만드는 것은 하나의 연구소에서 할 수 있는 일은 아니고요. 미국이라든가 유럽, 그다음 일본, 중국, 그다음 우리나라를 포함해서 전 세계적으로 지금 힘을 합쳐서 나누어서 이 지도를 만들면 훨씬 더 빠른 시간 안에 만들 수 있기 때문에 그러한 논의가 지금 시작 단계에 있습니다. 인간 뇌에 대한 연구가 이제 막 진행되고 있는 상황에서 냉동과 해동 과정을 거쳤을 때 뇌가 얼마나 손상될지는 예측이 어렵다. 지금은 동결 방지제를 이용해 손상을 최소화하는 방법이 시도되고 있을 뿐이다.